स्वागत गल्लां ते गीत विच तुहाडा सारिआं दा निੱਘਾ स्वागत। मैं हाँ चरणजीत जोगी। कहंदे ने कि हर एक रुत दा गीत है इत्थे, हर मौसम दा राग, रहण वसदियां लोरियां ते हसते रहण सुहाग। और इसे तरह ही ये साडे पंजाब दे विच हर रोज़ कोई ना कोई त्यौहार हुंदा है, कोई ना कोई मेला हुंदा है। साडे घरां दे विच अक्सर मेलिਆਂ वर्गा खुशियां दा चाह दा समागम बनिया रहिंदा है, क्योंकि असी पंजाबी और पूरे भारत वासी असी हर दिन नूं चंगे तरीके ते सलीके दे नाल माणदे हां। ते अज हैगी है जी लोहड़ी, ते लोहड़ी ते तुहानूं पता है कि असी बहुत ही खुशियां ते चावां दे नाल मनाउने हां। लोहड़ी दे त्यौहार दियां पहिलां ते तुहानूं सारिआं नूं लख लख वधाइयां। समुचे साडे दूरदर्शन के परिवार वालों तुहानूं सारिआं नूं लोहड़ी मुबारक। और अपना अज दा ये दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है, क्योंकि इस दिन दे बहुत वड्डे पद्धर ते मनाए जाण दे सारे पासे भारत विच खुशियां ते चाह हुंदे ने, उत्साह हुंदे ने। इह कल्ला पंजाब नहीं, वक्खरे वक्खरे सूबिਆਂ दे विच लोहड़ी मनाई जाती है वड्डे पद्धर ते। इस लोहड़ी नूं मनाउण दा मकसद की है, क्यों मनाउणी शुरू कर दित्ती आपां, क्यों साडे गलियां दे विच गीत गूंजदे ने, क्यों साडे ये चाह जिहड़े आ इस लोहड़ी वाले दिन पुंगरदे ने, बाहर निकलते हैं। बहुत सारिया गल्लां बातां असीं करांगे अज इस लोहड़ी के खास मौके के उपर। गल्लां ते गीत विच लोहड़ी के महत्व के बारे गलबात करन दे वास्ते साडे कोल मेहमान जिहड़े साडे उचेचे तौर पर पहुंचे ने, उन्हां दा रस्मी तारुफ तुहाडे नाल करवा दईए। डॉक्टर सतीश कपूर जी साडे नाल ने। अज प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच उगे बुद्धिजीवी ने और अध्यापन के कित्ते नाल जुड़े रहे ने, और बहुत वड्डे पद्धर ते वो इस तरह के इतिहासिक दिनों के बारे जानकारी चोखी रखते हैं और साडे नाल अज सांझी करनगे। सब तो पहले तो डॉक्टर सतीश कपूर जी साडे इस प्रोग्राम दे विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत। जेकर असी गल करिए, अज पो महीने का आखिरी दिन है और रात नूं साडे घरां दे विच रौनकां लगणीਆਂ, बहुत सारे घरां दे विच धूणे लगने हैं। और ये लोहड़ी का जिहड़ा त्यौहार है, इहदा की पिछोकड़ आ, क्यों असी मनाउने आ? लोहड़ी का त्यौहार जिस तरह तुसीं दस्सिआ है, पौष मास के अखीरले दिन जी मनाया जाता है और ये मकर संक्रांति के नाल जुड़िया दा है। मकर संक्रांति का अर्थ है सूरज का मकर राशि दे विच प्रवेश करना। संक्रांति का ये अर्थ है कि 12 महीने है और हर महीने सूरज एक राशि तो दूसरी राशि प्रवेश करता है। इसे प्रवेश नूं संक्रांति कहंदे है। साल दे विच 12 संक्रांतियां आंदियां, पर सूरज का मकर संक्रांति दे विच जिहड़ा प्रवेश है और उस तो पहले का दिन है, वो इस करके महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सदियां दे त्यौहार, सदियां तो इस त्यौहार नूं मनाउण दे बाद ये सांझीवालता का प्रतीक बन चुका है। ये ऋतु परिवर्तन नूं भी, ऋतु के बदलाव नूं भी शो करता है जी। इसदा संबंध खेतीबाड़ी दे नाल भी है और इसदा संबंध इतिहास और मिथिहास दे नाल भी है। जिहड़ा पीरियड ये शुरू होया है, इसनूं उत्तरायण भी कहंदे हैं। ये उत्तरायण का यानी कि दक्षिणायन का अज अखीरला दिन है और उत्तरायण जिहड़ा है ये कल नूं मकर संक्रांति तो शुरू हो जाएगा जी। अगर थोड़ा जिहा ज्योतिष के हिसाब दे नाल इसकी गणना की जाए सायन विचारधारा दे नाल, ते सूरज मकर राशि दे विच प्रवेश कर चुका है 23 दिसंबर नूं जी। उस तरीके दे नाल जिहड़ा जिस तरह दक्षिणायन जिहड़ा है वो सूरज उस वेले कैंसेरियन राशि दे विच प्रवेश करता है, कर्क राशि दे विच प्रवेश करता है। सो साल दे ये जिहड़े 6 महीने है सूरज का नॉर्दर्न कोर्स हुंदा है, जिसनूं पवित्र समझा जाता है, देवतावां का दिन समझा जाता है। और साल दे जिहड़े 6 महीने दूसरे हैगे आ उसनूं दक्षिणायन कहा जाता है, जिहड़ा कि असुरां दी रात मन्नी जाती है, यानी कि एक पीरियड ऑफ लाइट है, एक पीरियड ऑफ डार्कनैस है। और मकर संक्रांति जिहड़ी है ये तुसीं कह सकते हो कि पीरियड ऑफ लाइट है और इंसान सदा डार्कनैस तो लाइट वल, हनेरे तो रोशनी वल चलता है। सो ये हनेरे दे खत्म होने का अखीरला दिन लोहड़ी बहुत श्रद्धा दे नाल, बहुत शान दे नाल, बड़े सहयोग दे नाल पूरे हिंदुस्तान दे विच मनाया जाता है जी। जिवें तुसीं गल कीती है कि बहुत सारा इस दे नाल इतिहास जुड़िया, मिथिहास जुड़िया, थोड़ी जी नज़र उस इतिहास मिथिहास के उपर भी पा लईए। हाँ जी, लोहड़ी जिहड़ा शब्द है ये शब्द कई चीज़ों के नाल जुड़िया है। एक इहदा जुड़ाव है लोहिता दे नाल, एक राक्षसी सीगी जिसनूं कंस ने भगवान कृष्ण जदों बच्चे सीगे शैशव काल दे विच उन्होंने खत्म करने के लिए, उन्होंने समाप्त करने के लिए
ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 16 ਕਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਹੋਣੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਧੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵੈਸੇ ਲੋਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਹਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਹਿਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that which is red, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਹਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲੀ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਹ ਮਿਡਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਆਈ ਬਸੰਤ ਪਾਲਾ ਉਡੰਤ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਲ ਔਰ ਰੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਰੋੜੀ ਜਾਂ ਤਿਲੋੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਔਰ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਿਲ ਗੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਤਿਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਤਿਲ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਤਿਲ ਨੂੰ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਕਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਥਰਡ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਨੀਅਲ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਤਿਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਕਬੀਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂ ਤਿਲ ਮਾਹੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਚਕਮਕ ਮੇ ਆਗ, ਤੇਰਾ ਸਾਈਂ ਤੁਝ ਮੇ ਜਾਗ ਸਕੇ ਤੋ ਜਾਗ। ਸੋ ਇਹ ਤਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇਜਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਭਿਅੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਤਿਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਗਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਖਾਣਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਠੀ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੂਰਜ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਗਨੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੱਟੀ ਕਲੈਨ ਦਾ ਸੀ ਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਕਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਮੀਲੇ ਪੁਰੋਹਿਤਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਨੀ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਕਿ ਅਗਨੀ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਸਮਿਕ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋ ਕੇ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਦੋ ਪਕਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਦਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ 16th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਕੈਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਵ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਇਹ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰਫਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਟੀ ਕਲੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਧੀ ਵਿਆਹੀ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਫਲਸਫਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਕਰੀਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਕਲੋਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੂਲੀਆਂ ਵੀ ਵਾਰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ, ਫਿਰ ਤਿਲ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਔਰ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੌਲੀ 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 ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਔਰ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 14 ਫੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਮਐਂਬੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਫੇਰੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੇਰੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ, ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਅਗਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਮਐਂਬੂਲੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਰਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਹਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੱਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਯੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਮੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੂਲੀ ਦਾ ਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੂਲੀ ਖਾਧੀ ਜਾਏ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਦਿਆਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਲਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਮਾਧਿਅਮ ਖਲੂ ਧਰਮ ਸਾਧਨਮ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੜ ਦਾ ਯੂਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦਾ ਯੂਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ। ਗੁੜ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਦੇਖੋ, ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁੜ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਗਿਵਿੰਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁੜ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗਜਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ 7 ਪ੍ਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਫ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ
ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਲਚਰ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਲੋਹੜੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਰਪਸ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਛ ਧਵਮ ਸੰਵਦ ਧਵਮ ਸੰਭੋ ਮਨਾਂਸੀ ਜਾਨਤਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਨਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਟ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ 7 ਪਰਿਕਰਮਾ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਵਾਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦਾ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਮਨੀ ਮਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸਾਰੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਫਲਾਵਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਦਾ, ਆਧੁਨਿਕਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਜੀ ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜੀ ਔਰ ਬਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਗ ਰਿੱਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਸ ਵਾਲੇ ਚੌਲ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੌਲ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀ ਤੇ ਮਾਘ 'ਚ ਖਾਧੀ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਰਿਤੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਸ਼ਿਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਦ ਵੀ ਹੈ, ਹੇਮੰਤ ਵੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਤੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਰ ਰਿਤੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨਮय ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰੀਰ ਬਣੇਗਾ, ਬੁਰਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੁਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੌਕਸਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਹ ਦੀ ਖੀਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਲ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਬੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਬੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਮੂਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਮੂਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੀ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੌਕਸਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਈਵਨ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਫालतू ਪੇਟ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਾਦਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੁੜ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਡਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ, ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ
ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਬੋਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਸੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵੇਚਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਵੀ 2 ਲੱਕੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ 5-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬਸ ਨੱਚਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਗਾ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੱਚਦੇ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੱਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ ਉਨੀ ਨਵੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਚਲੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ, ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫालतू ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮ, ਈਵਨ ਜੂਆ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗੀਏ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸੰਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੁੜੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਜੋੜਨ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਤਰਾਇਣ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਰਤ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ, ਉਂਗਲ ਲਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ। ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰੰਪਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵੇਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਤ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ, ਅੰਬੇ ਨਿਮਾਏ ਅੰਬੇ, ਮੇਰੇ 7 ਭਰਾ ਮੰਗੇ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੌਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨਮੋਟਾਵ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਹੂਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਈਸ਼ਰ ਆਏ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾਏ, ਦਲਿੱਦਰ ਦੀ ਜੜ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਣ। ਆਓ ਇਸੇ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
राशि बना